मैं तेरा फकीर मलंग खुदा نعم يا شيخنا، شوي أنتم فضلوا أو شوي أمام، شوي نستفسر أحوال الذي حصل معكم في الخروج بالإجمال. نحن نندم ونخجل، ولكن المشايخ والمخابرات والأهل الحكومة يستفسروا منا حقيقة ماذا حصل، لأن بسبب عدم اللغة كل واحد لا يستطيع يعني ينقل حقيقة الحال. نحن لا نريد. أنا أول واحد ما رأيت. نعم. كانوا هم بالداخل. نعم. أنا كنت في الفرندا، يعني داخل المسجد بس من برا. نعم. حاط الكرسي بقرأ القرآن. نعم. صارت السيارات تتجمع، دراجات، نعم. ركشات، يتجمعن على في الشارع يعني. نعم. خارج السور تبع المسجد. نعم. نعم. وهم يتجمعوا هناك. بعد ما صاروا يتجمعوا لما كثروا كثير. نعم. لما كثروا উলামা ইকরাম এবং কিছু লোকজন আসছে, دخل قسم منهم তারা এসে ভিতরে تقريبا اول ما دخل ناس تقريبا 20 30 প্রায় 20 জন বা 30 জন বা 40 জন বা 50 জন। في رجل نائم كان في البرندة، আমাদের একজন ঘুমাইছিল, শুয়েছিল। هذا مش منهم، من القدماء একজন পুরাতন সাথী। يعني اول واحد كان في جماعة دخلوا إله وجماعة منعوهم خلوهم ورا الشبك ما دخلوا لعنده. واللي دخلوا لعنده صاروا يشيلوا فيه। তারা এসে আমাদের বিছানাপত্র টেনে হিঁচড়ে মসজিদ থেকে বের করতেছে এবং খুব অশ্লীল ভাষায় আমাদেরকে বাংলা ভাষায় বলতেছে। আমরা বুঝতেছি না, কিন্তু তাদের চেহারা দেখে, অঙ্গভঙ্গি দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের সাথে তারা অত্যন্ত অসহযোগিতা করতেছে এবং আমাদেরকে বের হয়ে যেতে বলতেছে। كمان وراهم ورا الجماعة هذول ويتهددوا এবং আমাদেরকে বারবার বলছে তোমরা তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে যাও, স্থানীয় কোনো লোক আসার আগে তোমরা বের হয়ে চলে যাও। كيف جاءوا بالدراجة وهكذا أخذوكم بالدراجة؟ لا لاحظت الآن لحد الآن بعد ما موجودين بالمسجد، بعد لحد الآن جماعة في المسجد ما بيعرفوا. نعم. ما شافوا شيء. نعم. نعم. طوالي أنا دخلت على المسجد. حكيت للشيخ ناجح قلت له ضب اغراضك كان يكوي في الثوب تبعه. قلت له ضب اغراضك আমরা চেষ্টা করতেছিলাম যে তাড়াতাড়ি আমরা সামানা গুছাবো, কিন্তু তারা খুব তাড়াহুড়া করতেছিল, আমাদের সামানা গুছানোর সুযোগ দিচ্ছিল না। নাম لا جماعتنا اللي كانوا معانا المترجمين اللي معانا আমাদের সঙ্গে যে উলামা ইকরামরা ছিলেন 5 জন, صاروا يتهددوا عليهم। তাদের উপরে খুব শক্তি করতেছিল। হ্যাঁ। بس ما حكوا جماعتنا ما حكوا نهائيا لانه আমাদেরকে বাইরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিচ্ছিল না। ما حكوا جماعتنا ولا كلمة. ما حكوا ولا كلمة. نعم. ظلوا ساكتين يعني جماعتنا ظلوا ساكتين اللي هم المترجمين اللي معانا اللي كانوا خارجين معانا. نعم. ونحن ما يعني بعد ذلك حملوكم بالدراجة. قبل ما يحملنا بالدراجة صاروا يتهددوا بدهم يضربوا بدهم يقتلوا بس ما حدا حكى. এবং তারা বলতেছিল মাওলানা সাদ সাহেব লোকেরা টঙ্গীর ময়দানে হত্যা করেছে, অমুক করেছে। তো এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমরা কি জানি এগুলো? আমরা বিদেশি লোক, আমাদের সঙ্গে এর সঙ্গে সম্পর্ক না। انا قلت لهم خلاص احنا نطلع نخرج الى دكة. আপনি বলতেছেন যে আমরা চালাম যে আমরা ঢাকা থেকে চলে نخرج الى دكة. قالوا يلا وخرجنا حتى اخذوا الشنطة وما كان فيها يعني ما كانت يعني مسكرة. আমাদের ব্যাগ টেক এগুলো ধরে নিল, এগুলো বন্ধ করবো বা সেন লাগাবো এর সুযোগ আমাদেরকে দেয় না। ونسيت الجوال كان في الشحن. মোবাইল যে ছিল চার্জে দেওয়া সেটাও আনার সুযোগ দেয় না। وذهبنا على الدراجات الى المحطة. তারপরে আমাদেরকে মোটরসাইকেল নিয়ে তাদেরকে আমাদেরকে বাস স্ট্যান্ডে নিল। وهناك كنا نستنظر السيارة وأتينا إلى المركز. ওই জায়গা থেকে তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তারপরে
আমাদেরকে ওই জায়গা থেকে অনেক অপমানজনক অবস্থা করছে যে তোমাদের কাছে টাকা নাই কেন বেশি, তোমরা সাত সেফ থেকে টাকা নিছো কিন্তু সেই টাকা কই, তোমরা কোটি কোটি টাকা নিছো কিন্তু সেই টাকাগুলো তোমাদের কাছে কই, তোমরা টাকা আনো নাই কেন, গাড়ি ভাড়াও তোমাদের কাছে নাই, এই ধরনের বলে আমাদেরকে তিরস্কার করতেছিল, ধিক্কার দিচ্ছিল। আর এইভাবে আমাদেরকে মোটরসাইকেলে করে নিয়ে গিয়ে তারপরে ট্যাক্সিতে উঠাই দিছে। নাম فبلشوا يحملوا في الأواعي أواعينا، بلشوا يحملوا فيها يلا اقطعوا من هون لا تبقوا هون، وجماعتنا مسكوهم شيء مناديه وشيء مسكوه هيك على أساس إنه الكل يطلع من المسجد. وفعلا نحن طلعنا من المسجد يعني لأنه لا نعرف عليه شو المشكلة، ما نعرفها، ما نعرف عليه. فطلعنا احنا من المسجد واللي حمل من اغراضه وهطلاق كمان তো আমাদেরকে ভদ্রচিত্রে বললে হয়তো আমরা বেরোয় চলে আসতে পারতাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেছে যেটা নাকি আমরা কোনোদিন কল্পনাই করতে পারি নাই। حطينا اغراضنا في الأردن كثير من البنغاليين، مليون من البنغاليين موجود عمال في بلادكم. في بلادنا كثير في بلدنا بلدنا احنا الثلاثة الخمسة أكثر من 20,000 আমাদের রমসাতে প্রায় 20,000 থেকে বেশি বাংলাদেশিরা আছে জায়গায় কারখানাতে। في كل الأردن كم من البنغاليين يمكن يكونوا؟ لا نعرف عدد ولكن আমরা সংখ্যা ঠিক বলতে পারবো না, প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ বাংলাদেশি আমাদের দেশে আছে। আমরা কোনোদিন ধারণা করি নাই যে বাংলাদেশি মানুষরা আমাদের সাথে এই ধরনের আচরণ করতে পারে। তারা কারখানায় চাকরি করে, আমাদের ইসেও তারা ই করে খেয়াতাতে। فخلنا نرجع إلى حملونا وودونا إلى محطة، لما وصلونا لهناك اجوا قالوا بدنا نوديكم على دكة، قلنا احنا رايحين على دكة اصلا بدنا نروح على আমরা নিজেরাই চলে আসতে চাচ্ছি, কিন্তু তারা আমাদেরকে বাধ্য করতেছিল। كبيرهم তাদের ভিতরে যে বড় একজন মাওলানা শেখ ছিলেন, كبيرهم اجى طلب مننا 8,000، قال كل واحد يدفع 8,000 টাকা চাচ্ছে আমাদেরকে, 1,000 করে চাচ্ছে, 9,000 টাকা চাচ্ছে। وطلبوا الخلويات مننا এবং আমাদের কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিছে, মোবাইলের সিমগুলো খুলে নিছে, واخذوا خلويات 2 দুইটা মোবাইল নিয়ে নিছে, قاموا الشريحة মোবাইলের সিম খুলে ফেলছে যেন আমরা যোগাযোগ না করতে পারি। كيف تنظرون هذه؟ كيف أهل الإطاعة، كيف أهل الشورى كعالمية هؤلاء يكرهون الشيخ سعد ويفعلون هكذا؟ هذا إنسانية؟ هذا الإسلام؟ بالنسبة لنا احنا لا نعرف شيء، احنا خرجنا في سبيل الله من আমরা তো এগুলো কিছুই জানি না, কে সুরাপন্থী কি সাদপন্থী, আমরা তো আল্লাহর রাস্তায় বেরোইছি, আমাদের সঙ্গে এই ধরনের বৈরী আচরণ কেন? আমরা এটা তো আশ্চর্য বোধ করতেছি যে আমরা এগুলো কিছুই জানি না। আমরা আল্লাহর রাস্তায় বাইরে হয়েছি, আমরা তো মাওলানা সাদকেও চিনি না, আমরা তো আলমী সুরাও চিনি না, আমাদের সঙ্গে এই ধরনের বৈরী আচরণ কেন? তো এই ঘটনার পরে আমরা বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশে এই ধরনের কিছু চলতেছে। أنتم خرجتم في الهند أيضا في نظام الدين؟ نعم ما كان هذا، ما سمعنا. আমরা নিজামুদ্দিনে 2 মাস সময় লাগাইছি, 2 মাস আমরা নিজামুদ্দিনে লাগাইছি। هل سمعتم كلام الشيخ سعد أنتم في نظام الدين؟ لا، احنا فكرنا انتخابات في بنغلاديش. قالوا لنا في مشاكل. فكرنا انتخابات. طيب أنتم سامحوننا؟ مسامحونكم واحنا دنيا وآخرة، لأنه جماعة طيبين انتم وكريمين، ولكن إلا يعني كل مجموعة إلا يكون فيها شواذ قليل، وهذول يعني شواذ قليل। তো আমরা আপনাদের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা মাপ চাচ্ছি, আপনারা আমাদেরকে মাফ করে দিন। ওরা বলছে দেখো তোমাদের দেশের মানুষ তো ভালো, কিন্তু কিছু লোক হয়তো এদের ভিতরে খারাপ হয়ে গেছে যারা তোমাদের দেশের বদনাম করতেছে, তোমরা তোমাদের দেশের ঐতিহ্যকে তোমরা হারাই ফেলতেছো। আল্লাহ ইয়াস্তুরুনানা ওয়া ইসামিহুনানা। কি বলতেছো? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। মাওলানা শরীফ সাহেব, আমি সায়েম বলছি, ভালো আছেন? জি জি জি। হযরত আমি আপনাকে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু মোবাইলে পাইতেছিলাম না, পরে আপনি ফোন দিয়েছিলেন, আমার এমবি শেষ হয়ে গেছিল। তো এখন শরীরের অবস্থা কি, কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এখন ভালো রেখেছে, মাত্র মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এখন একটু বর্তমানে আমাদের ওখানের ওই দিনকার কারগুজারি একটু বলবেন, কি হয়েছিল ঘটনা একটু বলেন তো হযরত, ডিটেইলস। তো সকাল থেকেই আমরা ওই মসজিদে 2টো জামাত ছিলাম, একটা হচ্ছে বিদেশি জামাত সহ আমরা 5 জন বাংলাদেশি আর 5 জনই আলেম, এর মধ্যে 4 জনের সাল চলছে
একজনের ছাড় শেষ হয়েছে আগে, সে এখন নেশাবি চিল্লার জন্য এসেছিল। এই 5 জন হযরতি ওলামায়ে হযরতি তো নিজামুদ্দিনের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত আছেন নাকি? জি 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 জি, তারপরে? আমরা দ্বিতীয় ইজতেমা থেকে জামাতের সাথে বন্দী হয়েছিলাম। জি জি। তো আমাদের জামাতের 30 দিনের রোগ ছিল ফরিদপুরে। জি। সেইখান থেকে আমাদের আলফাডাঙ্গা থাকা অবস্থায় আমাদের 25 দিন পুরো হয়ে গিয়েছিল, আর 5 দিন বাকি ছিল। জি। তো ওই দিন যে ঘটনা ঘটে, মসজিদে দুটি জামাত ছিল। একটি হচ্ছে ওই এলাকারই জামাত যেটা নিজ জেলায় মেহনত করছিল, চিল্লা জামাত। জি। তো সকাল আমাদের মাসওয়ারার পরে, বাদ ফজর বয়ান, তারপরে মাসওয়ারার পরে এলাকা থেকে কিছু লোক এসে ওই জামাতকে বললো যে আপনারা জামাত নিয়ে চলে যান, জামাত না নিয়ে গেলে এখানে হামলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জি। পরবর্তীতে তারা একটু চেষ্টা তদবির করতে লাগলো যে মেহমানটা তো মাত্র গতকালকে আসছে, মানে 13 তারিখে আমরা আলফাডাঙ্গে এসেছিলাম। জি জি। মেহমান এত দূর থেকে আসলো, এখন আবার চলে যাবে কিভাবে? এর চাইতে শুক্রবারের দিন, মানে গত পরশু, জি। মানে রাজবাড়ি যাওয়ার কথা আছে। তো আজকে থাকুক, কালকে এরা রাজবাড়ি যাবে, আমাদের লোকাল জামাতটা চলে যাক। জি জি। তো তারা 10টার সময় চলে যায়, আমরা যথাক্রমে আমাদের আমলগুলো শেষ করি, পুরা করি। জি। দুপুর আনুমানিক 12:30টার দিকে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, এর ভিতর ছাত্র, বড় ছাত্র, ছোট ছাত্র, যারা হারে ওঠেনি এরকম কিছু ছাত্র দেখতে পেয়েছি, জি। এরা আসে দুপুর 12:30টার দিকে আনুমানিক। জি জি। তো তারা 2 থেকে 250-র মতো লোক ছিল। এর ভিতরে ক্যাডার জাতীয় কিছু লোকও ছিল, যাদের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জামাত শিবিরে যেরকম স্বাভাবিক থাকে, জি জি। ওই টাইপের কিছু স্কুল কলেজের ছাত্র ছিল। জি জি। এরা খুব আক্রমণী ভঙ্গিমায় এসে আমাদেরকে বলে যে এখনই মসজিদ খালি করে দিতে হবে 5 মিনিটের মধ্যে, সাত কাফের কোনো জামাত চলতে পারবে না এদিকে, নাউজুবিল্লাহ, এই কথা বলে। এরপর যেহেতু আমাদের সাথে আরব মেহমান ছিল, জি। আমরা বলছি ভাই এরা বিদেশি মেহমান, এরা কিন্তু দেশি না, এদের জন্য কোনো ক্ষতি হয় না। এই কথা বলার পরে এর ভিতরে একজন বলে উঠলো যে এদের তো কিছু করবো না, তোদের নিয়ে তোদের গলা কেটে সেই রক্ত দিয়ে গোসল করবো আমরা। জি। ওরা হুঙ্কার দিল যে দেশে যেগুলো আছে এগুলোকে বাইরে নিয়ে চল, এগুলোর মানে গলা কেটে ফেলবো, জবাই করে ফেলবো। জি। দেখ, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তৎক্ষণাৎ বেশি কথা বাড়াইনি। তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে, মার্কাজ নিজামুদ্দিন, মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার আপত্তিকর কথা বলছে, যেগুলো বলা সম্ভব না, মুখে আনাটা অসম্ভব। জি জি। কিন্তু তারা আলেমুলামা হয়ে কিভাবে আনছে এটা তারা ভালো বলতে পারবে। আমি তো মনে করি সাধারণ মানুষের মুখে এই কথাগুলো শোভা পায় না, যেগুলো বলা সম্ভব না ভাই, এগুলো মনের ভিতরে আছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। যাই হোক, পরবর্তীতে তাড়াহুড়া করে আমাদেরকে যেভাবে তাদের মোটরসাইকেলে করে, তারপর ভ্যানে উঠিয়ে জবরদস্তিমূলক আমাদেরকে নিয়ে যায় বোয়ালমারী বাস স্ট্যান্ডে। এই হালতের সময় ওই অবস্থায় আরব মেহমানরাও তো দেখতে আছে এই সিনক্রেট হালতটা, তো এই সময় তাদের অবস্থা কি রকমের ছিল? তারা খুব পেরেশান হয়েছিল। তারা বারবার এই কথা বলছে যে আমরা তো অন্য কিছু করতে আসি না, আমরা এখানে দিনের মেহনত করতে আসছি। তাদের ভাষা তো ওই যারা আসছে তারাও তো তাদের ভাষা বুঝতে আছে, যেহেতু তারা আলেম নামধারী। তারা এসে বলছে, এখন আলেমরা বলতেছে যে তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা নেই, শত্রুতা তো এরাই আমাদের দুশমন। আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে যে এরা বিক্রি হয়ে গেছে ইহুদি দালালদের কাছে, এদের অ্যাকাউন্ট আছে, অ্যাকাউন্টে মাসে মাসে লাখ লাখ টাকা আসে, সে টাকার বিনিময়ে আজকে এরা ইহুদিদের দালালি করতেছে। পরবর্তীতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের সহকারে বোয়ালমারী বাস স্ট্যান্ডে। তখন আনুমানিক 1:30টা বেজে গেছে, নামাজের ওয়াক্ত কাছাকাছি। তো আমরা বললাম যে আমরা নামাজ পড়ে ধীরে সুস্থে আমরা চলে যাই, আপনারা যেহেতু চলে যেতে বলছেন। তো বললো যে না, 1 মিনিটের জন্য ফরিদপুরের মাটিতে তোদের থাকতে দেওয়া যাবে না, তোরা আমাদের বা ছোট ছোট ছেলেদেরকে হত্যা করছিস, তোরা হত্যাকারী, তোরা কাফের, তারা মুরতাদ, বিভিন্ন কথাবার্তা মানসিকভাবে আমাদেরকে হ্যারাস করতেছে, করতেছে। জি। পরে তারা এই ফিকির করলো যে আমাদেরকে মাইক্রো ভাড়া করে ঢাকা পাঠিয়ে দেবে। তো যাই হোক, আমাদের কাছে ওই পরিমাণ টাকা ছিল না যে মাইক্রো ভাড়া করে যাব, কারণ আমাদের যাওয়ার কোনো প্রস্তুতি ছিল না ওই মুহূর্তে। এরপরে আমাদের যা ছিল সবকিছু বের করে দিয়েছি, আমাদের 1 পয়সাও রাখিনি পকেটে। এটা কাদের কাছে দিয়েছেন? ওরাই নিয়ে নিচ্ছে জবরদস্তি করে, টাকা পয়সা যে যা আছে সব নিয়ে নেবে। জি জি। নিয়ে তারপরে মাইক্রো ভাড়া করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে। জি। তো এক পর্যায়ে তারা মাইক্রো ভাড়া করলো, ওই বোয়ালমারী
স্ট্যান্ড থেকে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত। জি জি। যেহেতু আমাদের কাছে টাকা ছিল না, তো এর ভিতর বলতেছে যে এদের মাল সামান কি আছে সব বিক্রি কর, বিক্রি করে এই টাকা দিয়ে ওদের পাঠাইতে হবে। মিথ্যা কথা বলে টাকা আছে, টাকা দেয় না। এদের প্রতি মাসে এদের বাপ সাদের কাছে এত টাকা আসে, এই টাকাগুলো কই যায়, কি করে এরা? হারাম পথে কি মানে নারী মদ এইসব মনে হয় ওরা মসজিদে খায় দেয়, এরকম কথাবার্তা বলতেছে। জি জি। পরবর্তীতে যে টাকা ছিল সেই টাকা ধরো মাইক্রো ভাড়া করে নিয়ে আসে। এর ভিতরে তো যখন শুনতে পেলো যে আমার বাসা ফরিদপুরে, জি জি, এছাড়া আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছি, এখন সালের সফর শেষের দিকে আছে, তো ওরা কার কার কাছে জন্য ওদের যারা প্রধান আছে এদের কয়েকজনের কাছে ফোন করে বিষয়টা কনফার্ম করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে এরকম একজন আছে বাসা ফরিদপুরে, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে, এখন সাল লাগাচ্ছে, সালের 2 মাস বাকি আছে। জি জি। তো ওইখান থেকে তারা অর্ডার পায় যে একে রেখে দেওয়া হোক। জি। যখন আমাকে রেখে দেওয়া হলো, এটা বলা হলো যে মানে আমাকে রেখে দেওয়ার কারণ হিসেবে যে এই জামাত যদি জামাতের সাথে আমি যাই তাহলে এই জামাতকে নাকি আমি ফরিদপুরে নিয়ে যাব। জি জি। যে কারণে বললো যে তাহলে একে জিম্মি করে রাখা হোক, এই জামাত যখন ঢাকা পৌঁছবে তখন একে ছাড়া হবে, এর আগে একে ছাড়া হবে না। জামাত ঢাকা না পৌঁছলে একে ছাড়বো না। জি। এই পরিস্থিতিতে আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে, আমার কারণে যদি জামাতের সাথীরা হেফাজত থাকে তাহলে আমি অসুবিধা নেই, মানুষের মরতে তো একদিন হবেই, আজ হোক কালকে হোক। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে রয়ে গেলাম যে জামাত হেফাজত হয়ে যায়। জি। এরপরে জামাত চলে গেল, আমাদের সাথীরাও ওদিক থেকে ফিকির করছিল, কিন্তু আমাদের সাথীদের ময়দানে ওই সময় ফিল্ডে আসার মতো পরিস্থিতি ছিল না। জি জি। তারা চলে যাওয়ার পর মোটামুটি আমাদের জামাতের সাথীরা মাইক্রোতে করে চলে গেল, আমাকে রেখে দিল, আমার মাল সামানে রেখে দিল। তো এর আগে যে জিনিসটা হয়েছে, আমাদের সিম, তারপর মোবাইল, এগুলো জব্দ করে নেয়। জি। সিম গুলো পাওয়া যায় না, আমার মোবাইলটা তাদের কাছে জব্দ ছিল। জি। পরবর্তীতে আমাদের ইস্তেমাই সামানা, যেটা গ্যাসের সিলিন্ডার, চুলা, তারপরে হাঁড়ি পাতিল যেগুলো থাকে, জি জি, এগুলো সহকারে ওইগুলো ওরা রেখে দেয়। জি। আর আমির সাহেবের মোবাইলটা ওরা জানে কোথায় রেখেছে, কারণ আমাদের যখন মসজিদ থেকে বের করে দেয় তো ওই সময় মসজিদের মধ্যে ছিল। আর আমির সাহেব তো আরবের সাথে হযরত না? জি জি জি। আমির সাহেবের নাম শেখ সালিম। তো তার মোবাইলটা হাওয়াই মোবাইল, প্রায় 12,000 টাকা দামের হবে। তো আমির সাহেবের মোবাইলটা আর পাওয়া যায় না, এটা মসজিদে ছিল, আর তারা তো মসজিদে ছিল, আমরা তো বের হয়ে আসছি তাড়াহুড়ার কারণে, আমাদেরকে খুব প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, ধাক্কি করে বের করে দেওয়া হচ্ছে। জি জি। তো আমিও কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারি নাই, কাউকে যে বলবো যে আমরা এই হালতের সম্মুখীন আছি। জি। সেই অবস্থায় আমাকে তারা রেখে দিল। জি। আমাকে রাখার পর তারা প্রায় 30-40 জনের মতন ছিল। জি। তো আমাকে এমন ভাবে তারা নিচ্ছে কেমন যেন আমি একটা চোর, চুরি করেছি। যেমন হয় যে একটা কাফেলার সামনে একজনকে রেখে অপদস্থ করার জন্য যেভাবে মিছিল করা হয়, তো কয়েকজন পিছন থেকে আমাকে ধাক্কা, চর ঘুষিয়েও দিয়েছে, আবার কিছু লোক ফিরিয়েছে। জি জি। এর কিছুক্ষণ পরে ওই এলাকার যারা মূলত মেহনত করে বা মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত, এরা আসলো। এরা আসার পর ওই মাদ্রাসার হুজুর যারা, তারা চলে গেল। মানে ওরা কি ওই গ্রুপের? জি জি, ওই গ্রুপেরই। জি জি। তারা আসার পরে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতেছে যে কয়টা ব্যাংক আছে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, বা কত টাকা আছে ব্যাংকে, প্রতি মাসে কত করে টাকা দেয়, কয় লাখ করে দেয়। জি জি। এরপর শুনেছে যে আমি 6 মাস এই সালের সফরেই 6 মাস নিজামুদ্দিন সফর করেছি। বলো যে এই টাকাটা কে দিল, জি, কোন জায়গা থেকে দিছে, বলছে ইঞ্জিনিয়ার রসিদ দিল নাকি শাহাবুদ্দিন নাসিম দিল, এইভাবে কথাগুলো বলেছে। আমি বললাম যে আমি নিজামুদ্দিন গিয়েছি নিজের ইচ্ছায়, আর আল্লাহ তাআলা আমার টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এখানে আমি কারো সহায়তায় নিজামুদ্দিন সফর করিনি। জি। তো যাই হোক, তাদের কথার উত্তর দেয়া মানে কাউন্টার, আমাকে মারধর করা বা আমাদের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করা, এরকম কিছুই, যে কারণে আমি চুপচাপ ছিলাম অধিকাংশ সময়। তো এক পর্যায়ে আমাদের থানা থেকে তাদের কাছে জানতে চায় যে আমার কি অবস্থা। জি জি। তো তারা আমাকে বলতে বলে যে মানে থানা থেকে মানে কি প্রশাসনের লোক? হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনাসামনি? না না, ফোনে। তারা তখন ফিল্ডে আসে না, আমি যখন ছিলাম। জি জি জি। মানে আপনাদের সাথীরা? জি, আমাদের সাথীরা না, আমাদের সাথীরা তখন থানায় ছিল। থানা থেকে তারা চেষ্টা তো দূর করছে যে আমাকে যেহেতু আটকে রাখা হয়েছে। জি জি জি। থানা থেকে ওসি সব ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কোন অবস্থায় আছেন, আমাকে ওরা বলতে বাধ্য করছে
যে বলো যে কিছু হয় নাই, আমি ঠিকঠাক আছি। এখন বুঝেনি তো অত বড় একটা মজমার ভিতরে আমি কিভাবে ওদের বিপক্ষে বলতেও পারি নাই, যে কোনো বলতে হয়েছে যে আমি ঠিক আছি। এরপরে যে থানার লোক আসবে, আমার ধারণা ছিল যে থানার থেকে লোক আসবে আমাকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তারা আমাকে ফরিদপুর মার্কাজে নিয়ে যায়। ফরিদপুর তাদের যে মার্কাজ আছে বদরপুরে, ওইখানে নিয়ে যায়। ওইখানে নেওয়ার পর তাদের যে লোকজন ছিল তাদের সাথেই ছিলাম। পরবর্তীতে আমাদের সাথীরা যখন জানতে পারে এই করছে যে আমি ছিলাম ফরিদপুর মার্কাজে আছি, তো রাত 8:30টার দিকে পুলিশ ফোর্স আছে, এসআই আসেন আমাদের ফরিদপুর জেলার, তারা এসে আমার জবানবন্দিটা নেয়, ভিডিও করে, সেটা ভিডিও করে তারপরে মানে সেই জবানবন্দিটা কি ওই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় নাকি আপনি সঠিক কথা বলতে পারছেন তখন? হ্যাঁ, আমি তো ফরিদপুরে যখন এসেছি, না প্রশাসনের ভাইরা যখন আপনার আসলো তখন যে তারা জবানবন্দি যেটা ভিডিও করলো, ওখানে কি আপনি সত্য কথা বলতে পারছেন নাকি ওখানেও তারা? হ্যাঁ, ওইখানে আমি সত্য বলেছি, যেটা হয়েছে সেটাই বলেছি। সেখানে এক ফোঁটাও মিথ্যা বলিনি, বা এখন যে কথা বলছি। না না না, মানে এই কথাটাই আমি বলতেছিলাম যে এর আগে তো প্রেসার দিয়ে ওরা মিথ্যা কথা, মানে ওরা আপনার বলাইছে এই কথাটা, কিন্তু ওই সময় কি প্রশাসনের কাছে তো প্রেসার ছিল না, তখন তো আপনি সঠিক কথা বলতে পারছেন। হ্যাঁ, তখন আমি বলতে পেরেছি। জি জি জি। তো ঘটনা যেহেতু এরকমই ছিল, তাদের ভিতরে কিছু লোক ছিল যারা আমাকে গায়ে হাত দিতে দেয় নাই বা সেভ করেছে, চেষ্টা করেছে, কিছু লোক এরকম ছিল, যেটা সত্য কথা। জি জি জি। ফরিদপুর মার্কাজে সেইভাবে আমাকে শারীরিক কোনোভাবেই করা হয় না। ওখানে কি ফরিদপুরে কোনো সুরা ছিল মার্কাজে? হ্যাঁ, ফরিদপুরে যাদের সুরা হিসেবে আমরা জানি তারাই ছিলেন। একটু নাম বলবেন? একজনের নাম হচ্ছে আব্দুর রউফ। হ্যাঁ। তারপরে আমি তো আসলে মানে মোটামুটি সুরারা ছিল। হ্যাঁ, তারপরে প্রশাসনের ভাইরা কি বললো? প্রশাসনের ভাইরা আমার কাছ থেকে সমস্ত শোনার পরে তাদের উপরে খুব মানে অসন্তুষ্ট হয়ে বললো যে আপনারা যে কাজটা করলেন, আপনারা তো মনে করছেন যে খুব সামান্য কাজ করছে, কিন্তু এটা তো আপনারা আমাদের চোখে খুব খারাপ কাজ করছেন। আপনারা একজনকে রেখে দিচ্ছেন, এখন তাকে আপনারা যতই আদর করেন, আমি তো মনে করবো যে তাকে আপনারা জিম্মি করে রাখছেন, তাকে আপনারা টর্চার করছেন। জি জি। এই কথার পরে মোটামুটি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের থেকে বললো যে আপনারা ভবিষ্যতে যদি এরকম কোনো কাজ করেন, পরবর্তীতে আমাদের এখানে আসতে হলে জিনিসগুলো কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাবে। জি জি। তারপরে ওখান থেকে আপনারা নিয়ে আসে আমাকে পুলিশের গাড়িতে করে আমাদের যে মার্কাজ আছে ফরিদপুরে, সেখানে আমাকে, আমাদের মূলধারার মার্কাজ, যে আমাদের মূলধারার মার্কাজ নিজামুদ্দিন মেহনত যারা করে, সেই মার্কাজে আমাকে দিয়ে যায়। এরপর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাকে সহি সালামতে রাখছেন। কিন্তু আমাদের কিছু সামান এখনো পাইনি। আমির সাহেব সে তো আমাদের দেশের না, সে তো বাহিরের, তার মোবাইল এখনো পাওয়া যায় নাই, মোবাইলটা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না, আর ইস্তেমাই সামানগুলোও পাওয়া যায় নাই, যে এগুলো তারা ভালো বলতে পারবে। আপনাদের কি সিমগুলো কি ফেরত দেওয়া হয়েছে? জি, সিমগুলো আমরা ফেরত পাইনি এখনো। জি জি জি। তাহলে এই ব্যাপারে আপনারা কি কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন? একটা তো জিডি করছে রাসেল ভাই। জি, ওই রাসেল ভাই যে জিডিটা করেছে, ওই জিডির জন্য আমি গতকালকে আলফাডাঙ্গা থানায় ছিলাম ওনাদের সাথেই। জি জি জি। আমাকে যেভাবে আর কি চিঠির কাগজটা দেখে থাকলে হয়তো বুঝবেন যে ওইখানে আমার বিষয়টা যে উল্লেখ করা আছে, অতটুকুই আমি ওসি সাহেবের সামনে আগে বলেছিলাম। ওসি সাহেবকে বলার পর তিনি বলছিলেন যে ঠিক আছে, আপনারা কাগজ জমা দেন, আমরা দেখি কেস বা জিডি করা যায় কিনা। জি জি। পরে সেই হিসাবে ওইটা করছেন না? জি। এরপর আমি গতকালকে রাত্রে 8টার গাড়িতে ঢাকায় চলে আসি। এই গত রাত 1টার সময় আমি কাকরাইল মসজিদে এসেছি। কাকরাইল, এখন ওই বিদেশি মেহমানরাও কি কাকরাইল মসজিদে আছেন? তারাও এখন এখানে আছেন, খুব আতঙ্ক অবস্থায় বা মানসিকভাবে খুব বিপর্যয় অবস্থায়। তাদের সময় কতদিন বাকি আছে আর বাংলাদেশে? তাদের সময়টা মনে হয় এই মাসের শেষ দিকে তারা চলে যাবেন। এই মাসের শেষ দিকে না? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলফাডাঙ্গার ওসি সাহেব বলছিলেন? জি, আমি জুনায়েদ সিদ্দিক বলছিলাম ঢাকা থেকে। জি বলেন। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শুকরিয়া। আমি ওই যে নেটের মধ্যে একটা জিনিস দেখলাম যে তাবলিগ জামাত আসছিল আপনাদের আলফাডাঙ্গাতে, ওই জামাতের নাকি বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়েছে। 494 একটা ডায়েরি হয়েছে আপনার থানায়। হ্যাঁ, 494 নাম্বার হচ্ছে, এটা জিডি নাম্বার হচ্ছে 494। এটা কি আপনি পেয়েছেন?
হ্যাঁ জিডি পাবো না, আমি জামাত থানা আমি তো অবশ্যই পেয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই জামাতটাকে যে আমি এই জামাতের আরব মেহমানদেরকে যেটু এরকম করা হলো, এটার ব্যাপারে আপনি কতটুকু পদক্ষেপ নিয়েছেন? এটার ব্যাপারে ওনারা আসছিল, যে অভিযোগ দিতে সেই প্রেক্ষিতে একটা ডায়েরি করা হয়েছে, তদন্তাধীন আছে। আচ্ছা, এখন যে এই একজন মুফতি সাহেবকে যে ওরা আটকে রেখেছিল, এই মুফতি সাহেব তো ওনার স্টেটমেন্টে এখন আমি শুনতে, উনি আমার কিন্তু খুব নিকটতম আত্মীয় হয়। এখন ওনার কাছ থেকে আমি সবকিছু শুনলাম, শুনে যে এই ওনাকে নাকি ওরা আটকে রেখেছিল, আটকে রেখে ভয়ভীতি দেখাইছে যে তুমি যদি না বলো যে কিছুই করা হয় নাই তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো, যদি বলো যে কিছু করা হয় নাই পুলিশের সামনে, তোমার সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করেছি, খারাপ কোনো ব্যবহার করি নাই। আমার এলাকাতে একটু ইলেকশন চলছে, আগামীকালকে জাতীয় পঞ্চম ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশন চলতেছে, আমি একটু বিজি আছি। ওনারা তো আমাদের রাষ্ট্রীয় মেহমান। জি 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 বলেন। প্লিজ, আমি তো বললাম যে ওনারা আমাদের কাছে আসছিল, আমি নিজে সেখানে গেছি, যাওয়ার পরে তাদেরকে ওই যে উনি একজন যে কথাটা বলছে, ওনার বাড়ি হলো ফরিদপুরে, উনি আমার কাছে নিজেও আসছিল, যে আপনার সাথে টেলিফোনে শরীফ উনি আমার কাছে নিজে এখানে আসছিল, আমার অফিসে আসছে, তার সাথে আমার কথা হয়েছে। জি, তো এটার ব্যাপারে তো মামলা নেওয়া দরকার ছিল আপনার, আপনি একটা ডায়েরি নিলেন। মুফতি শরীফ আহমেদ জি, উনি আসছিল আমার এইখানে। তো এখন এটার এই যে একটা বিদেশি, এতগুলো মানুষ বিদেশি মেহমান, ওরা যদি অন্য ধরনের একটা নাশকতা হয়ে যেত তাহলে তো আমাদের পুরো দেশ বিপাকে পড়ে যেত। আমি এত কিছুর পরেও যখন ঘটনা ঘটছে দৌড়ে আমি নিজে ওইখানে যাইয়া তারপরে বিষয়টা আমি নিজে হ্যান্ডেলিং করছি। এটা আপ টু একদম একেবারে জামাতের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এই জিনিসটা নলেজ আছে তাদের না। না, এই ব্যাপার নিয়ে তো এখন আমাদের পার্টি, আমাদের 14 দল এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের নেত্রী পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এখন আপনি যদি একটু এটার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেন ইলেকশনের পরপরই, তাহলে দেশ অন্য থানাতে কোনো জায়গাতে এরকম ঘটনা ঘটবে না আশা করি আমরা। কারণ দেখেন না, নিউজিল্যান্ডে একটা কত বড় একটা মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে গেল, আমাদের দেশে হতে আর কতক্ষণ? ওরা মুসলমান, আমরা তো মুসলমান, যারা বের করছে তারাও মুসলমান, যারা বের হয়েছে তারাও মুসলমান। মুসলমানের উপরে এরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে, তো এটা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। তাও হচ্ছে তারা বৈরা দেশের লোকজন, একটা বিদেশি মেহমান, তার দেশ বাংলাদেশের সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমান তারা, আর তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। কথা বুঝতে পেরেছেন? জি জি জি। কারণ নিউজিল্যান্ডে আমাদের ক্রিকেটের, আমাদের টাইগাররা ওইখানে নিরাপত্তা পায় নাই, ওই দেশের সরকারের ব্যর্থতা। আজকে যদি এই বিদেশিরা আমাদের দেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তাহলে আমাদের সরকারের ব্যর্থতা চলে আসবে। তো ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনি একটু দয়া করে ইলেকশনটা যাক, আমি এমপি সাহেবের সাথে কথা বলবো, আপনি একটু দয়া করে করেন, এই ইলেকশনের পরে একটু ব্যবস্থা নেন এই ব্যাপারে। হ্যাঁ, আমি অনুরোধ করতেছি ওদি সাহেব। হ্যাঁ জি, ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ। জি, জি, আল্লাহ জি, আসসালামু আলাইকুম।